이제 순서지에 있는 시편 23편을 인도자 회중순으로 교독하겠습니다. 주님은 나의 목자시니 내게 부족함 없으라. 나에게 다시 새 힘을 주시고 내가 비록 죽음의 그늘 골짜기로 다닐지라도 주님께서 나와 함께 계시고 주님의 막대기와 지팡이로 나를 보살펴 주시니 내게는 두려움이 없습니다. 주님께서는 내 원수들이 보는 앞에서 내게 잔치상을 차려주시고 내 머리에 기름을 부으시어 나를 연승으로 맑아주시니 내 자리 넘치나이다. 진실로 주님의 선하신 부와 인자하시니 내가 사는 날 동안 나를 따르니 나는 주님의 집으로 돌아가 영원히 그곳에서 살겠습니다. We are all uncomfortable with death, and Christians are no exceptions. Churches are the last place we expect to hear about death. We avoid much mention of death and speak in more reassuring words of memory and solace. The Christian gospel, however, concerns not so much how to live the good life or to deal with the bad life as it concerns a new attitude toward death. For in Christ, we see that death is not the end, that death itself is conquered, and that we share in that promise of newness of life through Christ, who conquered death for us all. Therefore, rather than avoid death, we confront it, accept it, and realize that death is a comma rather than a period. There is a story in the Gospel of John that addresses some of the same things we feel this evening. The deceased man, Lazarus, had some good friends, and one of his best friends was Jesus of Nazareth. Jesus arrived 4 days after Lazarus died, and he approached the house full of people crying there. His sisters, Martha and Mary, ran out to him and said, "Lord, if you had been here, my brother would not have died." It is not immoral to raise questions to God. We may wonder why God allows this to happen. Jesus did not rebuke the sisters for saying that. We may wonder if there was something that Jesus could have done for Lazarus. But for some reason, he didn't. We do not know either why this tragic thing happened to our beloved friend Yong. He was shot by police officers. Jesus said to Martha and Mary, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me will live, even though he or she dies." Do you believe this? He did not say that there is a resurrection in the future. He claimed that he is the resurrection. We often think that this is the land of the living, and when we die, we go to the land of the dead. Truth is the opposite. This is the land of the dying, and when our life here is over, we are transferred to the land of the living, to the place of eternal life and everlasting joy. If Jesus is here with us today, he would ask the same question. Do you believe this? James chapter 4 verse 14 says,
What is your life? You are a mist that appears for a little while, and then vanishes. The span of life in this world is not all we have and enjoy. There is a life beyond that. I believe that Ji Yong is smiling, watching up there what we are doing here and now. We therefore give thanks to God for His life with us and for His eternal life now with God. We are gathering not only to mourn over how different life will be without Him, but also to give thanks to God for how full the life has been while He was with us. We are gathering not to grieve for the shortness and uncertainty of life on earth, but to give thanks to God for the gift of eternal life with Him. 우리 사람의 인생은 불확실한 일들로 점천되어 있지만 확실한 한 가지는 우리 모두 죽는다는 사실입니다. 죽음은 아무도 피할 수 없습니다. 그래서 성서는 사람은 한번 죽게 마련이고 날 때가 있으면 죽을 때가 있다라고 말합니다. 죽음은 그 누구도 피하지 못합니다. 생명이 있는 모든 존재는 모두 죽게 되어 있습니다. 죽음은 모든 생이 거치는 자연스러운 과정입니다. 이름도 모르는 들꽃도 땅에 씨가 뿌려져 싹이 나고 아침 이슬과 비와 햇빛의 기운으로 꽃을 피운 다음 조용히 저물어갑니다. 모든 생명에게는 주어진 시간이 있습니다. 주어진 시간만큼 살다가 흙으로 돌아가는 것은 모든 생명이 걷는 길입니다. 성서는 틱불로 된 몸은 땅에서 왔으니 땅으로 돌아간다고 했습니다. 하지만 우리는 이렇게 확실하고 자연스러운 죽음을 담담하게 받아들이지 못합니다. 우리는 사랑하는 사람의 죽음 앞에서 슬퍼하고 안타까워하며 애통해합니다. 한 송이 들꽃이 잠시 피었다가 쓰러져가듯이 사람도 어머니 태중에서 9달을 치우고 세상에 나와서 넓고 넓은 우주에 아주 작고 미미한 구석에서 살다 쓰러져가는 것인데 왜 우리 슬프고 안타깝고 애통한지 모르겠습니다. 이혜인 시인의 시처럼 남은 것은 아무것도 없는데 두고 갈 것도 가져갈 것도 없이 가볍게 충만할 수는 없는 걸까요? 헛되고 헛된 욕심이 나를 다시 휘감기 전에 떠날 수는 없는 겁니다. 시인은 땅 밑으로 흐르는 한 나울의 뿌리기보다 하늘에 숨어 사는 한 송이의 흰 구름이고 싶은 마지막 소망도 접어두리 이렇게 노래합니다. 가톨릭 수녀이기도 한 시인은 숨이 멎어가는 마지막 고통 속에서도 눈을 감으면 희미한 빛 속에 길이 열리고 등불을 든 나의 사랑은 흰옷을 입고 마중 나오리라고 기대하면서 이렇게 노래를 마무리합니다. 어떻게 웃을까? 고통 속에도 설레이는 나의 마지막 기도를 그이는 들으실까? 죽음 앞에 마주섰을 때 그 사람의 인격과 신앙이 그 참된 모습이 드러납니다. 궁극적으로 신앙은 죽음을 어떻게 받아들인가 하는 문제라고도 말할 수 있습니다. 신앙으로도 죽음을 피하지 못합니다. 아니, 신앙은 때가 되어 곁에 다가온 죽음을 피하려고 하지 않습니다. 왜냐하면 첫째로 신앙은 자연스러운 것을 자연스럽게 받아들이는 것이고 둘째로 신앙은 생명이 영원함을 믿는 것이기 때문입니다. 사람의 생명은 죽음으로 소멸되지 않습니다. 왜냐하면 사람은 육적인 존재일 뿐 아니라 영적인 존재이기도 하기 때문입니다. 육신의 죽음은 육신의 끝이죠. 그러나 영적으로 죽음은 육신을 입고 있을 때 열리지 않았던 새 생명의 지평이 열리는 순간이기도 합니다.
죽음이 끝이 아니고 사람이 하나님과 더불어 걷는 여정이 죽음으로 끝나지 않기 때문입니다. 죽음은 사람에 대한 하나님의 마지막 말이 아닙니다. 우리 모두는 욕을 알고 있습니다. 그는 정말 이상하게도 또 이해하기 어렵게도 어떤 소명의식을 가지고 살았다고 합니다. 부모님이나 친구들이 가서 만났을 때 여러 번 얘기를 했고, 또 용이 가장 사랑하는 성경 구절이 바로 이사야의 소명에 관한 구절입니다. 우린 그가 어떤 소명을 느끼고 살았는지 알지 못합니다. 아무도 모릅니다. 하지만 분명한 것은 그가 하나님의 부르심을 늘 가슴에 안고 살았다는 것입니다. 그가 가장 좋아했던 이사야서 6장 8절은 이렇습니다. 그때 나를 주님께서 말씀하시는 음성을 들었다. 내가 누구를 보낼까? 누가 우리를 대신하여 갈 것인가? 내가 아뢰었다. 제가 여기 있습니다. 저를 보내주십시오. 용님이, 양용님이 이런 비전을 품고 가슴에 안고 살았다는 것이 놀랍고 감사합니다. 이제 그가 늘 소원했던 하나님의 부르심을 받았습니다. 이 부르심이 비록 그가 원했던 바로 그 부르심은 아니었을지라도 우리는 믿습니다. 그가 기대했던 것보다 더 좋은 부르심을 그분으로부터 받았다고. 기도드리겠습니다. 창조주 하나님, 오늘 우리는 당신의 아들 양용님의 갑작스러운 죽음을 맞아 황망한 심정으로 이 자리에 모였습니다. 누구도 예상하지 못했던 안타까운 소식에 놀란 가슴을 억지로 진정시키며 당신 앞에 머리를 숙였습니다. 40년이라는 길지 않은 삶을 마감하고 당신 품에 안긴 양용님의 삶을 돌아보며 당신께서 부인과 가족들에게 베풀어 주신 깊은 사랑에 감사하고 유가족을 깊이 위로하게 해주십시오. 아침에 뜨는 해는 저녁이 되면 다시 떴던 곳으로 돌아갑니다. 바람은 어디선가 불어와 사람의 숨과 영혼을 깨끗이 씻어주며 당신의 숨결로 세상을 보듬다가 제자리로 돌아갑니다. 세상의 모든 강은 하나같이 바다로 흘러들지만 바다는 결코 넘치지 않습니다. 이렇듯 모든 육신은 땅에서 와서 땅으로 돌아가고 당신의 형상대로 지어진 영혼은 당신에게로 와서 다시 당신에게로 돌아갑니다. 당신의 품은 넓고도 넓어서 이 모든 영혼을 품어주기에 넉넉합니다. 당신에게서 생명을 선물로 받아 마음에 누리면서 우여곡절과 풍파가 많았습니다. 마음의 병 때문에 힘든 삶을 살았지만 그럼에도 불구하고 가족과 친구들, 이웃과 더불어 풍요롭고 따뜻한 삶을 누렸던 당신의 아들 양용, 이제 이 땅에서의 삶을 마감하고 당신 품에 안겼습니다. 세상에서 일어나는 모든 일에는 정한 때가 있다고 했습니다. 날 때가 있으면 죽을 때가 있고 심을 때가 있으면 뽑을 때가 있습니다. 허물 때가 있으면 세울 때가 있고 울고 애통해야 할 때가 있으면 웃고 춤출 때가 있습니다. 당신께서 우리를 부르시는 것도 그 때가 있다고 믿습니다. 우리 사람의 눈에는 너무 이른 것처럼 보이죠. 그것은 모두 부족한 우리들 사람의 부질없는 생각입니다. 당신께서는 당신 보시기에 가장 좋은 때 당신 자녀를 부르십니다. 하나님, 우리를 흙으로 지으시고 코에 생명을 불어넣어 주시어 세상에서 살게 하신 분이 바로
창조도 당신이십니다. 우리를 선수 창조하셨기에 당신은 우리의 모든 것을 아십니다. 저희의 약함과 인간적인 집착까지도 당신께서는 다 알고 계십니다. 우리는 사랑하는 아들이요, 형제요, 친구인 고인을 아끼고 사랑하기에 정령이 헤어지고 싶지 않습니다. 하지만 이제는 그를 당신 품에 보내드려야 할 때라는 것을 압니다. 당신께서는 고인의 전생애를 통해 늘 그랬듯이 그 짧은 죽음의 순간에도 그분 곁에 계셨고 지금도 당신의 나라에서 그와 함께 계십니다. 당신께서 고인을 따뜻하게 맞아주셨고 품에 안아주셨습니다. 그리고 영원한 빛 안에서 다시 살리셨습니다. 자비하신 하나님, 당신은 이 땅에서의 삶과는 비교할 수 없이 풍성한 당신 나라의 잔치를 고인에게 베푸셨다고 믿습니다. 이제는 당신 나라에서 안식하며 이 땅에서 가족과 친지와 벗들이 행복한 삶을 살아가는 것을 지켜보게 해주십시오. 부활하시어 영원한 생명을 우리에게 주신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 이제 고인과 가족들, 그 다음에 40년의 생이 담긴 비디오 클립을 보겠습니다. It is time to watch the video clip. 인이가 끝나였기 때문에 인이한테는 초를 드리고 우리 어머니는 차례가 없더라고요. 그래서 초유조차 못 먹고 이렇게 큰 게 너무 마음에 들고 그럼에도 불구하고 굉장히 밝고 명랑했어요. 할머니, 할아버지가 어쩌다가 방에 들어가 보면 혼자서 그렇게 방실방실 웃고 잘 놀고 있다고 너무 기특하다고. 이 용민이 굉장히 소프트하고 마음이 따뜻하고 여기고 사랑스럽고 그런 아이였죠. 세상을 좀 구성한다랄까? 수줍고 큰 소리가 나거나 큰 바다 같은 데 가면 품에서 떨어지기 싫어하고 배려가 있고 자상하다고 할까? 뭔가 생기면은 항상 형, 자기 쌍둥이 형하고 나누려고 노력을 하고 자기가 독자면서 하는 것은 좀 그런 게 없었어요. 항상 나누려고 하는 그 유학을 와가지고 여기서 아내와 같이 애들을 정말 아무것도 모르면서 키웠죠. 네. 그래도 애들이 너무 귀엽고 그때가 제일 행복했던 것 같아요. 애들하고 같이 유학생활 하면서 여러 가지 어려운 점이 많았지만 자라면서는 학교에서 영재 교육이다 뭐다 해서 굉장히 공부를 잘하는 아이처럼 이렇게 여김을 받더라고요. 사람을 좋아하고 다른 사람의 마음에 들고자 굉장히 노력했고요. 그와 반면에 조금 다른 사람으로부터는 조금 자기가 그 다른 사람에게 쏟는 애정만큼을 받지는 못해왔던 것 같아요. 초, 중, 고등학교 때. 그런데 자라면서 그런 부담 때문이었는지 자꾸 조금 힘들어하는 게 눈에 보였고 그리고서 이제 학교를 옮기고 이런 과정에서 친구 관계도 힘들어지고
그래서 저도 또한 잘 적응을 못하는 우리 아이를 위해서 학교를 자꾸 옮길 수밖에 없었고, 그런 과정에서 아이가 받는 상처도 상당히 컸을 것 같아요. 마지막 학교에서 걔가 적응을 못하고 또 다시 빠져나왔을 때 너무 절망스럽더라고요. 그래서 이제 우리 아이는 더 이상 무슨 버틸 힘이 없겠구나 이런 생각이 들어서 제가 그날은 많이 울었던 생각이 나는데, 우리 용이가 제발 힘을 좀 갖고 다시 한번 땅을 딛고 일어설 수 있게 도와달라고 그렇게 기도를 많이 했던 것 같고, 그래서 그 다음에는 제가 그 정신과 닥터를 찾기 시작했어요. 용이를 정신과 닥터한테 데리고 가는 거는 쉽지 않죠. 10번이면 성공한 적은 한 번밖에 없었고, 그럼에도 불구하고 매일같이 밖에서 기다리면서 산로를 걷는 심정으로 용이가 같이 가주기를 정말 기다렸습니다. 그럼에도 불구하고 용이는 그렇게 크게 나아지는 것 같지는 않았지만, 또 그 지침에 따라서 그래도 독립심을 길러줘야 된다. 그래서 독립적으로 자랄 수 있게, 또 클 수 있게 성인이 돼서도 많은 노력을 했고, 그 가운데서도 용이는 여자친구도 사귀면서 또 좋은 날도 많이 보냈었어요. 우리 아이가 그 어려운 상태를 이겨내는 게 얼마나 힘들었을까 그런 생각이 들어요. 조금만 저희가 주변에서 소음이 들린다거나 이럴 때 얼마나 괴롭습니까? 근데 얘는 계속 자기 귀에 들어오는 얘기들이 있으니까. 너가 용이의 고통을 아느냐고 저한테 묻더라고요. 그래서 제가 고통스럽냐고 그랬더니 너 얼마나 고통스럽냐? 저 죽고 싶을 정도로 고통스럽습니다. 용이는 훨씬 더 고통스럽다. 그렇게 얘기를 해주시더라고요. 그래서 그때 또 깨달음이 왔어요. 그렇구나. 얼마나 힘들면 저게 발버둥을 치는 걸까 싶어서 자꾸 이해를 하게 되고 가였지만, 그 가운데 본인 스스로 삶을 이어갈 수 있게 도와주고 그런 노력을 많이 했던 것 같아요. 제가 용이를 장하게 생각하는 거는 그 와중에서도 즐겼어요. 우리 아이는 힘들지만 언제든지 살아남았고요. 그 수많은 에피소드를 겪으면서도 결국은 자기가 일어섰어요. 일어서서 다시 한번 시도해보고 다시 한번 시도해보고, 그리고 맨 마지막 3개월 동안은 3년 정도는 정말 좋은 여자친구를 사귀고 정말 자기 그 보이스하고 싸우느라고 노력을 많이 했어요. 자기가 책임감 있는 사람이 될 테니까 엄마 아빠는 더 이상 나를 걱정하지 않아도 된다. 나는 언제나 다시 일어설 수 있으니까 엄마 아빠가 잘 살아야 된다. 그런 말을 용기도 하더라고요. 그래서 그 말을 듣고, 그래 넌 참 찔긴 아이야. 언제든 살아있을 거야. 언제든 넌 이겨나갈 거야. 이런 강한 믿음이 있었습니다. 저희에게도 그런 식으로 사랑 표현을 많이 했고요. 최근에까지도 불과 그 전날 또는 그 일주일 전, 그 전날만 해도 자기가 지금은 좀 형편이 안 좋지만 추후에 얼마나 효도를 할까 이런 거에 대한 얘기를 했어요. 지난 오랜 기간 동안도 자기 상태에서 벗어나고 좀 더 좋은 방향으로 자기 모습과 정신 상태를 바꿔보려는 노력을, 정말 피나는 노력을 하는 것을 저희가 보았기 때문에 가장 최근에도 저는 그렇게 믿었어요. 우리 용이가 이 어려운 정말 싸움을 본인 스스로가 하고 있는데 이걸 이겨낼 수 있을 것 같다. 완전히 보통 놈은 아니다.
사람을 이겨내고 살아갈 것이다라고 저희는 믿었어요. 그리고 제가 필요할 때마다 그 프로페셔널들이 많이 도와줬고요. 그 프로페셔널 중에는 폴리스도 있었고, 그 다음에 DMH 직원들도 있었을 것이고, 파라메딕도 있었을 것이고, 그런 많은 사람들의 도움으로 용이가 힘들어질 때마다 다시 한번 일어설 수 있는 기회를 잡을 수 있었는데, 용이가 그 괴로운 투쟁을 하는 와중에도 돕고 싶기 때문에 그 당일날도 저희가 체득한 말하자면 지식과 지혜를 사용해서 이 아이를 좀 더 빠르게 좀 고통에서 벗어날 수 있게끔 하려면은 이제 메디컬 헬프가 필요하겠다 하는 결론을 가지고 도움을 요청했던 거죠. 네, 이번에는 무슨 일이 이렇게 잘못됐는지 마치 용이를 범죄자 취급하면서 그렇게 총으로 제 집에서 제가 늘 누워서 책 보고 TV 보는 그 소파에 눕혀놓고 수갑까지 채우는 모습을 제가 어쩔 수 없이 봤지만 그렇게 용이는 하찮게 불쌍하게 죽을 사람이 아닙니다. 너무 귀한 생명이고 앞으로도 해피한 날들이 앞으로 주구장창 남아있는 아이인데 이런 대접을 받았다는 것은 용서할 수가 없고 우리의 용이와 억울함이 풀어질 수 있도록 제가 앞으로도 열심히 노력하겠고 우리 용이가 아빠를 믿는 만큼 믿어주지 못한 것 같아요. 미안하고 좀 미안해. 언제나 머릿속에 널 붙잡혔었지. 평생을 널 기다렸잖아. 너무 머리가 시끄러웠어. 이제 머릿속 시원한지 모르겠네. 아무 생각 없이 잘 지내. 너가 그랬지. 넌 죽으면 하나님 바로 옆에 있을 거라고. 난 그렇게 믿어. 편안하렴 우리 용이. 엄마가 너무 미안해. 그리고 넌 나한테 너무 귀한 아들이었고 너무 사랑스러운 아들이었고 그리고 너 때문에 배운 게 너무 많아. 세상에 생명보다 귀한 건 없고 그리고 모든 사람은